Rabbi, we know that thou art a teacher come from God. For no man can do these miracles which thou doest, except God be with him. Verily, verily, I say unto thee, except a man be born again, he cannot see the kingdom of God. How can a man be born when he is old? Can he enter the second time into his mother's womb and be born? Verily, verily, I say unto thee, except a man be born of water and of the Spirit, he cannot enter into the kingdom of God. That which is born of the flesh is flesh, and that which is born of the Spirit is spirit. Marvel not that I said unto thee, ye must be born again. The wind bloweth where it listeth, and thou hearest the sound thereof, but canst not tell whence it cometh, and whither it goeth. So is every one that is born of the Spirit. How can these things be? Art thou a master of Israel, and knowest not these things? Verily, verily, I say unto thee, we speak that we do know, and testify that we have seen, and ye receive not our witness. If I have told you earthly things, and ye believe not, how shall ye believe if I tell you of heavenly things? No man hath ascended up to heaven, but he that came down from heaven, even the Son of Man, which is in heaven. And as Moses lifted up the serpent in the wilderness, even so must the Son of Man be lifted up, that whosoever believeth in him should not perish, but have eternal life. For God so loved the world, that he gave his only begotten Son, that whosoever believeth in him should not perish, but have everlasting life. For God sent not his Son into the world to condemn the world, but that the world through him might be saved. He who believeth on him is not condemned, but he who believeth not on him is condemned already, because he hath not believed in the name of the only begotten Son of God. And this is the condemnation, that light has come into the world, and men love darkness more than light, because their deeds are evil. For everyone who doeth evil hateth the light, neither cometh to the light, lest his deeds should be reproved. But he that doeth truth cometh to the light, that his deeds may be made manifest, that they are wrought in God.
주님, 죽은 열매 가운데 죽게 나왔나이다. 저희가 죽은 지식으로 주 앞에 모였나이다. 주님, 저희가 회개하여 예수만을 전심으로 찾는 자들이 일어나게 하소서. 긍휼히 여겨주십시오. 저희를 긍휼히 여겨주십시오. 회개하여 거듭남을 얻게 되게 하소서. 전혀 바뀔 수 없는, 훈련될 수 없는 저희들, 죽는 것 외에는 길이 없나이다. 예수 그리스도를 다시 살리신 것처럼 새 사람을 얻게 하소서. 예수님의 이름으로 기도하겠습니다. 하나님의 말씀은 요한복음 3장입니다. 요한복음 3장 3절을 읽겠습니다. 예수께서 대답하여 이르시되 진실로 진실로 내게 이르노니 사람이 거듭나지 아니하면 하나님의 나라를 볼 수 없느니라. 그것은 니고데모라고 하는 바리새인, 그 지도자인데 밤에 찾아왔습니다. 찾아왔는데 그는 이렇게 고백합니다. 당신은 하나님께로부터 오신 선생인 줄 압니다. 하나님이 함께하지 아니하시면 당신이 행하시는 그 표적을 아무도 할 수 없습니다. 이렇게 예수를 찾아왔고 그에게 당신은 하나님께로부터 오신 선생인 줄을 안다고 말했습니다. 그런데 예수님은 바로 대답하시기를 진실로 진실로 내게 이르노니 사람이 거듭나지 아니하면
하나님의 나라를 볼 수 없느니라 라고 바로 말합니다. 거듭나지 아니하면, 거듭난다는 말은 from above, 위로부터 다시 태어나지 아니하면 하나님 나라를 볼 수 없다는 거예요. 인간은 다시 태어나지 않으면 하나님의 나라를 볼 수 없습니다. 거기 들어갈 수 없습니다. 이것이 충격적인 복음이에요. 사람은 절대 다시 태어나기 전에는 하나님의 나라에 들어갈 수가 없습니다. 이것이 로마서 1, 2, 3장의 사람들의 상태와 동일해요. 예수님이 말씀하시기를 사람은 다시 태어나지 않으면 하나님의 나라에 들어갈 수 있는 존재가 아니에요. 다시 태어나야 된다는 것은 인간은 교정이 불가능한 거예요. 인간은 수선하는 게 불가능해요. 이것을 이 니고데모가 이 복음의 기회를 주셨는데 그는 받지 못해요. 왜냐하면 그럼 내가 수선할 수 없는 사람이라는 뜻이야? 못 받습니다. 지금 예수님이 하나님이 보내신 선생인 줄로 믿어요. 그러나 찾아온 자기를 너는 수선이 불가능해. 너는 복구될 수가 없어. 자존심이 상한 거죠. 못 받아들여요. 이것이 니고데모가 받아들일 수 없는 이유예요. 니고데모는 누구나 다 듣고 회개할 기회가 얻을 수 있는 그 유명한 말씀을 예수님이 얘기해요. 요한복음 3장 16절. 지금 세상의 모든 사람들이 이 말씀을 믿으면 구원을 얻을 수 있다고 여기고 있는 그 문장. 요한복음 3장 16절이라고만 써놨어요. 다 하니까. 그리고 그거를 믿기만 하면 다 구원받을 수 있다고 생각하기 때문에 이걸 써놓고 전도지에 나와요. 근데 이 요한복음 3장 16절을 니고데모가 받지 않은 말씀이에요. 왜 못 받냐면은 그 앞절 때문입니다. 14절 읽겠습니다. 모세가 광야에서 뱀을 든 것 같이 인자도 들려야 하리라. 이 말이 먼저 있어요. 모세가 광야에서 뱀을 든 것 같이 인자도 들려야 하리라. 이는 그를 믿는 자마다, 그를 믿는 자는 영생을 얻게 되는데 그를 믿는 자가 누굽니까? 그를 믿는 자들은, 그 믿어야 될 자들은 모든 사람들이 하나님의 진노 아래 있다는 거예요. 왜냐하면 어렸을 때부터 모든 인간은 자기 마음대로 사는 본성, 내 마음대로 사는 게 제일 좋은 본성. 어린아이도 어른도 마찬가지죠. 우리는 하나님을 따르지 않는 것이 더 좋아요. 사실 하나님을 따른다는 것은 숨 막혀요. 이것이 절대 바뀔 수 없는 인간의 반역이에요. 예수님의 모든 예화는 누가 주인이냐는 거예요. 예수님이 들은 예화는 왕의 아들의 혼인잔치를 배설해놔도 아무도 안 온다는 거예요. 아무리 좋은 말을 해도, 오늘날 사람들은 요한복음 3장 16절이 좋은 말씀이니까
하나님이 세상을 이처럼 사랑하사 독생자를 주셨다고 하는 말씀이니까 이 좋은 말씀을 전하면 사람들이 이 사랑한다고, 그리고 우리를 대신해 죽을 만큼 사랑한다고 말하면 다 좀 받아들일 수 있지 않을까 해서 이걸 전하고 있잖아요, 교회마다. 그런데 인간은 이 사랑을, 예수님의 사랑을 믿는다고 평생을 살아오는데요, 40년을 말해도요 절대 안 받는 순간이 와요. 니고데모처럼. 니고데모는 이 요한복음 3장에 밤중에 왔던 그날 다시는 예수를 만나지 않았어요. 예수님 십자가에 죽었을 때 니고데모는 부자 아리마대 요셉과 함께 같이 찾아왔었어요. 예수님이 십자가에 처형된 다음에서 죽은 예수를 찾아왔지, 그는 3년 동안 예수를 찾아오지 않았어요. 사람들은 회개하기 전에는 살아있는 예수도 절대 찾아오지 않아요. 이것이 조나단 에드워즈 목사님이 말한 내용이에요. 이것이 인간의 현재 상황이에요. 이것이 자기네 교인들에게 한 말이에요. 자기네 교인들에게, 평생을 같이 예배드리는 교인들에게 지금 죽으면 다 지옥이라는 내용을 증명한 거예요. 제가 이 성경 말씀을 전 늘 설명하려고 노력했어요. 이것은 아무리 설명해도 주님을 바라보기 전에 이 설명은 그냥 죽은 지식일 뿐이에요. 모세가 광야에서 뱀을 든 것 같이 인자도 들려야 하리라, 이건 못 받아요. 이 말은 처음에 읽은 이 3절 말씀과 똑같아요. 왜냐하면 니고데모, 너는 고칠 수가 없어. 너는 죽었다가 다시 살아나야 돼, 그 말이에요. 너의 상태는 위로부터 다시 태어나지 않으면 하나님의 나라에 들어갈 수 없어, 이렇게 말했어요. 못 봤죠. 자존심이 확 상해버리죠. 자기를 찾아온 저 예수, 기적을 행하고 있는 가나의 혼인잔치에 물과 포도주를 바꿨다는 소식이 다 들리는데, 하나님이 함께 하시는 분인 줄 알았는데, 하나님이 함께 하시는 줄 알았더니 자기 자존심을 확 상하게 버린 거예요. 저를 비롯해서 우리가 회개한 자인지 회개 안에 거하는지를 알 수 있는 게, 자존심이 상하면 교회를 버리듯이 다 사실은 예수도 버리는 거예요. 자존심이 상하면 예수의 길을 버리고 당연하게 예수의 뜻을 버려요. 그래서 당신이 선택한 것이 예수님이 한 건가 물어보면 답 못하죠. 그저 자기의 뜻대로 살 뿐이에요. 평상시에는 주의 뜻을 따른 것 같지만 아니에요. 이 예배가 편리하고 부담이 없이 좋아할 만한 스케줄이 된 기독교이기 때문에 우리가 사랑하는 줄 아는 거예요. 우리의 예배와 우리의 권면과 우리의 교제가 이 복음의 진리에 합당한 줄 알아도 이것이 내가 보기에 못 받으면 인간은 절대 안 받아요.
이 죄성을 깨닫기 전에는 예수와 함께 죽었나니는 고백될 수가 없습니다. 평생 예수 믿어도, 평생 자존심이 건드려진 데는 반드시 떠나갑니다. 예수를 떠납니다. 거듭나지 아니하면 다시 태어나야 된다, 그 말이에요. 지금 상태로는 당신은 불가능해, 그 말이에요. 지금 상태로는 죽었다가 다시 나야 돼, 이거밖에 길이 없어, 이렇게 말한 거예요. 니고데모는 예수를, 여호와를 믿는 사람이에요. 자기 나름대로 율법에는 흠이 없는 의로운 자예요. 유대인의 지도자예요. 그는 여호와를 믿고 이제 메시아를 찾고 있는 자예요. 메시아를, 구원자를 찾고 있는 사람이에요, 평생을. 그런데 예수님이 그 밤에 보자마자 한 거예요. 당신은 죽었다가 다시 태어나야 돼. 당신은 고칠 수가 없어. 교환돼야 돼. 거듭나야 된다고 말한 거예요. 오늘날 수많은 사람들이 이 말을 자기는 받고 있는 줄 알아요. 평생을. 나는 예수 믿는다는 거예요. 예수를 믿는다는 것은 예수의 죽으심과 연합되는 믿음이, 이것이 구원받는 믿음이에요. 문제는 자기는 평생 예수는 붙잡고 있는 줄 알아요. 교회 생활을 하니까 평생 예수를 붙잡은 적이 없는데 이게 속는 거예요. 주님은 12제자에게 정직한 영을 주셔서 그걸 알게 된 거예요. 예수님이 십자가에 죽었을 때 우편 좌편 강도보다도 자기네가 어떤 자인지를 알게 된 사람들이에요. 예수님이 십자가에 죽었을 순간에 제자들은 자기네가 어떠한 존재인지를 알게 됐어요. 하나님의 아들임을 믿는 줄로 알았는데 자기네는 버릴 자예요. 자기네가 육신에 매여 있는 자인 걸 알게 된 거예요. 자기네는 육신에 완전히 매여 있는 거예요. 이제서야 그 밤중에 니고데모에게 말했다고 하는 그 요한복음을 통하여 알려진 그 말을 자기네가 다 알게 된 거예요. 니고데모가 나구나. 니고데모 3년 동안 이랬을 거 아니에요. 니고데모 3년 동안 한 번도 안 찾아오네요, 예수님. 이럴 거 아니에요. 아니, 벌써 3년이나 됐는데 니고데모 한 번도 안 찾아오네요, 주님. 이러고 있을 거 아니에요. 자기네도 안 찾아올 건데. 이게 인간의 전적 타락이에요. 전적 타락은 뭐를 했기 때문에 전적 타락이 아니에요. 아무것도 안 해도 죄성은 내가 살기 위하여 예수를 죽일 만한 악, 이것을 깨닫게 될 때 우리는 길이 없는 거예요. 우리는 얼만큼 죄인이냐면 살인자 정도가 아니에요. 예수를 죽일 만큼 죄인이에요. 이것이 12제자가 그날 한 거예요. 우리는 내가 살기 위해서, 이게 자아라는 거예요. 이 자존심, 자아라는 거예요. 내가 살기 위해서 예수도 죽이고 당연히 교회도 죽이고 모두가 죽어도 괜찮아요. 나만 살기 위해서. 인간은 정말 이런 존재예요. 인간은 나만 살기 위해서는 예수를 죽여도, 교회라고 해도, 교회가 없어져도 괜찮아요. 이게 인간이에요. 이것을 회개할 때만 주님이 위로부터 물과 성령으로 거듭나게 하세요.
사람이 새롭게 창조되는 거예요. 회개할 때에만. 기도하겠습니다. 주님, 이 아침에 생명을 주셔서 예배할 수 있게 기회를 주신 주여, 이곳에 오늘 죽어도 가장 유익한 날, 지금까지 살아온 성공하고 행복한 어떤 날도 아무것도 아닌 줄 알게 하시고 예수님의 것이 되는 그날 되게 하소서. 예수님의 이름으로 기도하였습니다.